हा 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 देख देख मिठू मु केते स्पीड रे भी गाड़ी चलाउची मोर किछि भी हेबनी। अरे मरीगली रे मो गोड़ भांगी गला मो मुंड फाटी रक्त बाहरुची ओह भारी कष्ट हेउची मते केही बंचाओ। आज मो बहुत खुशी मु आज मो मन पसंदर कार किणिबाकु जीबी। तापरी काऊ कार किणिबाकु गला से नुआ कार किणी घर को फेरुथिला सेतेबेले तार पाख पड़ोसी चढ़ई सह तार देखा हैला। किरे चढ़ई तू कुआडे जाउचु? काऊ भाई तुमे कार बसीच तुमे कौन नुआ कार किणिच? हाँ चढ़ई मु आज नुआ कार किणिची कहिलु मो कार केमिति हेइची? खूब सुंदर हेइची काऊ भाई बहुत भल कारटीए किणिच। धन्यवाद चढ़ई। अच्छा तो मुंडरे एटा कौन बोहिकी नेउचु? एईटा चाउल बस्ता घरे गोटे भी चाउल नथिला मु चाउल किनिया पे बाजार को आसीथिली। ओ अच्छा हौ तू एबे घर को जा मु भी जाउची। काऊ भाई मु तुमको गोटे कथा कही थांती। कौन कथा कहबु चढ़ई कह? काऊ भाई तुम घर मो घर पाखरे ही मते तुम कार नहीं मो घरे छाड़ी दे पारिबो? अनेक डेरी ही गलानी तो मु घर को गले रोसई करिबी। कौन हैला मो तो सह टिके भलरे कथा हेली बोली तोर से मइला चाउल बस्ता को मो कार रे रखिबी? तू एमिति भाभी पारिलु केमिति? से मइला चाउल बस्ता मो कार रे रखिले मो कार मइला ही जीवो। ना ना मु तते मो सांगरे नहीं पारिबिनी। काऊ भाई चिंता करनी मु घर को पहुँचला परी तुम कार को भल भाबरे धोई देबी। चुप कर मु कहली ना मो कार रे टिके भी मलिया मु लगे पारिबिनी। तू चाली चाली तो घर को जा आउ तो भलिया गरीब मानक मो कार रे बसैले मो कार रो मान सम्मान नष्ट हो जीवो। एमिति काहेकि कहूच काऊ भाई? एते भारी चाउल बस्ता नहीं घर को जाऊ जाऊ मोर अनेक डेरी हो जीवो। सेपटे मोर दुई छुआ भोकिला अछंती सेथिपई तुमको साहाय्य मागुथिली। अन्य को जदि साहाय्य करिबो काऊ भाई भगवान तुमको साहाय्य करिबे। जा जा ए उपदेश आउ काहकु देबु जा मोर कहार भी साहाय्य दरकार नहीं मु एका ही 100 जन सह समान बुझिलु। एमिति काऊ चढ़ेर अपमान करी निज कार धरी जंगल भीतर को बुलिया पे चली गला। चढ़ई चाउल बस्ता धरी घर को जाउथिला हठात से कार चित्कार सुनी अटकी गला। बंचाओ मते केही बंचाओ बंचाओ मते केही बंचाओ। सेते बेले से देखिला गोटे बुढ़ी चढ़ी गछरे बंधा हेइतिला आउ ता पाखरे अनेक सुना टंका पड़ीथिला। ए कौन बुढ़ी माँ तुमको एमिति किए बांधी रखिची आउ एठी एते टंका काहेकि पड़ीची? चढ़ी मते आग बंचा तापरे मु तते सब कथा कहिबी। एमिति सुनी चढ़ी बुढ़ी चढ़ीर दौड़ी खोली ताको मुक्त कला। चढ़ी तू बहुत भल तू आज मोर जीवन रक्षा कलु। ए कौन कहउचंती बुढ़ी माँ मो जगार आउ के थिले भी से तुमको साहाय्य करिथांता किंतु चढ़ी तते तो केही भी साहाय्य कले नाही। माने आपण कौन कहउचंती? मो जणे तांत्रिक किछि समय आगरु तू काउ सह जहा भी कथा हेउथिलु मु दूररु थाई सब सुनिची। हाँ आपण ठीक कहले बुढ़ी माँ काउ भाई के पाखरे गाड़ी थिला से चाहिथिले मते साहाय्य करि पारिथांते। मन दुख करनी चढ़ई मु तते साहाय्य करिबी। मु तते परीक्षा करी जानी गली तू बहुत भल मनर। परीक्षा कले हेले केमिति? मु निजे ही निजकु ए गछ सह बांधिथिली आउ तळे किछि टंका रखिथिली। मु देखुथिली तू मते साहाय्य करिबु ना ए टंका नै चली जिबु। हेले तू टंका न नै मते साहाय्य करी प्रमाण करिदेलु तो पाखरे टंका अपेक्षा अन्य को साहाय्य करिबा गुरुत्वपूर्ण। एबे मु तते साहाय्य करिबी। तू तो घर को शीघ्र पहुँचीबाकू चाहूथिलु ना मु तते खूब शीघ्र तो घरे पहुँचई देबी। हाउ हाँ ए गछ को भी नी ए गछ को निज अगणारे लगेई देबु। ए जादुर गछरु तू एमिति जिनिस पाइबु जाद्वारा तू जोठी की चाहिबु सेठाकू शीघ्र जाई पारिबु। चढ़ी तांत्रिक चढ़ी को धन्यवाद जानिला। तांत्रिक चढ़ी ता जादू शक्ति रे शीघ्र चढ़ी को ता घरे पहुँचई देला। माँ चढ़ी तार दुई छुआ को सब घटना कहला तापरे से जादूर गछ को निज बगीचारे लगेई देला। हठात से गछटी बड़ ही सेथिरे अनेक गुड़िए कार बाहरिला। ए कौन माँ कार
କାର ଗଛ ଏ ଗଛରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାର ଅଛି। ମା ମତେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କାର ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ମତେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କାର ଆଣିଦିଅ ନା ମା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ରେ ମା, ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାର ରଖିଦେବା, ଆଉ ବାକି ସବୁ କାର ଆମେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବା। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇ ଗଛରୁ ଗୋଟେ କାର ଆଣିଲା। ସେ କାର ପାଇ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଖୁବ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ସେପଟେ କାର ଚଲେଇ କାଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାର ମିଟୁ ସହ ଦେଖା ହେଲା। ମିଟୁ, ମୋ ନୂଆ କାର ଦେଖିଲୁ? ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ନା? ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଯିଏ କାର କିଣିଛି। ହଁ ଯେ କାଉ, ତୁ ବହୁତ ସ୍ପିଡରେ ଗାଡି ଚଲାଉଛୁ। ଏତେ ସ୍ପିଡରେ ଗାଡି ଚଲେଇଲେ ତ କାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଚୁପ୍ କର ଗରିବ ମିଟୁ, ମୁଁ କେମିତି ଗାଡି ଚଲେଇବି ଏବେ କଣ ତୋ ପାଖରୁ ଶିଖିବି? ଯେବେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ ସେବେ ମୋ କଥା ବୁଝିବୁ। ହା ହା ହା, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କାର ଚଲେଇବା ଶିଖିଛି। ତତେ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ପଡିବନି। କାର ଚଲେଇବାର ଗୋଟେ ଲିମିଟ ଅଛି। ତୁ ସେଇ ଲିମିଟରେ କାର ଚଲା ଆଉ ଖୁସିରେ ରହ। ଲାଗୁଛି ତତେ ନ ଦେଖେଇଲେ ତୁ ଜାଣିପାରିବୁନି ମୁଁ କେତେ ଭଲ କାର ଚଲାଏ। ଏବେ ତୁ ଖାଲି ଦେଖ। ଆରେ ଆରେ କାଉ, ତତେ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡିବନି। ମୁଁ ଖାଲି କହିଲି ତୁ ଭଲରେ ଗାଡି ଚଲା, ତୋର ବିପଦ ହେବନି। ତୁ ଏଇଠି ଛିଡା ହେଇଥା, ଆଉ ଖାଲି ଦେଖେ ମୁଁ କେତେ ସ୍ପିଡରେ ବି ଭଲ ଗାଡି ଚଲେଇ ପାରେ। ହା ହା ହା, ଦେଖ ଦେଖ ମିଟୁ, ମୁଁ କେତେ ସ୍ପିଡରେ ବି ଗାଡି ଚଲାଉଛି। ମୋର କିଛି ବି ହେବନି। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ମୋ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ଓଃ, ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମତେ କେହି ବଞ୍ଚାଅ। ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ନା କାଉ, ପାଗଳାମି କରନି, ଲିମିଟରେ ଗାଡି ଚଲା। ଚାଲେ ଏବେ ମୁଁ ତତେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯିବି। ତାପରେ ମିଟୁ କାଉକୁ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲା। ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଚଢ଼େଇର ଘର ବାହାରେ କାର ଗଛ ଦେଖି କାଉ ଆଉ ମିଟୁ ଅଟକି ଗଲେ। ଏ କଣ ଚଢ଼େଇ, ତ ଘର ବାହାରେ କାର ଗଛ? ଏମିତିକା ଅଦ୍ଭୁତ ଗଛ କେମିତି ହେଲା? ଚଢ଼େଇ କାଉକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଏ ଭିତରେ ଏତେ ବଡ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ଅଥଚ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି। ସେ କଥା ଛାଡ କାଉ ଭାଇ, ଆଗ କୁହ ତୁମର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଲା? ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ସ୍ପିଡରେ କାର ଚଲାଉଥିଲି, ମୋର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୋ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଦେଖିଲ କାଉ ଭାଇ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ଅହଙ୍କାର କରିବନି। ଆଜି ତୁମେ ତୁମ ଅହଙ୍କାରର ଶାସ୍ତି ପାଇଲ। ଏ ମାନେ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ ଚଢ଼େଇ। ନୂଆ କାର କିଣିଥିଲି ବୋଲି ମୁଁ ଭାରି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରୁଥିଲି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ କାନ ଧରୁଛି, ମୁଁ ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ କରିବିନି। ଏମିତି କାଉ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେପଟେ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆମାନେ କାର ବିକ୍ରି କରି ଖୁସିରେ ରହିଲେ। କାଉ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଧନୀ। ସେ ଯେତିକି ଧନୀ ଥିଲା ସେତିକି ଅହଙ୍କାରୀ ବି ଥିଲା। ସେ କାହାକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନଥିଲା। ହେଲେ ତାର ଝିଅ ଥିଲା ତାର ପୁରା ଓଲଟା। କାଉ ଛୁଆ ଯେମିତି ଦୟାଳୁ ଥିଲା, ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରୁଥିଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ, ମା ଆମେ ତ ବହୁତ ଧନୀ, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏମିତି ବି ଚଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଖାଇବାକୁ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଉପକାର ହୁଅନ୍ତା। ଏସବୁ ତୁ କଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ସେ ଗରିବ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବି? ସେମାନେ ନ ଖାଇବାକୁ ପାଇଁ ମରିଯାଆନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ମୋର କଣ ଯାଏ ଆସେ? ମା, ଗରିବ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତୁମ ଟଙ୍କା କମିଯିବନି। ସେମାନେ ଆମ ପଡୋଶୀ, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ତୁମେ କହୁଛ ସେମାନେ ନ ଖାଇବାକୁ ପାଇଁ ମରିଗଲେ ତୁମର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ? ନା, ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ମତେ ଖାଲି କହ, ତତେ ଏସବୁ କିଏ ଶିଖାଉଛି? ଆଜିକାଲି ତୁ ବେଶୀ କଥା କହିବା ଶିଖିଲୁଣି, ବୁଝିଲି। ସେ ଗରିବ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ତୁ ଏସବୁ କଥା ଶିଖୁଛୁ। ଆଜିଠୁ ତୁ ଆଉ ଘରୁ ବାହାରିବୁନି। ଚାଲେ, ମୁଁ ଖାଇବା ବାଢି ଦେବି, ଖାଇବୁ। ଶୁଣ ମା, ତୁ ଖାଇବା ଖାଇସାରି ପାଠ ପଢିବୁ ଯା। ମୁଁ ଦେଖି ଆସେ ଆମ ଜମିରେ ସମସ୍ତେ ଠିକରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ମା, ତୁମେ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ସବୁ ଜମିରେ ଆଳୁ ଚାଷ କାହିଁକି କରିଛ? ଆଉ କିଛି ବି ତ ଚାଷ କରିପାରିଥାନ୍ତ। ଏ ବର୍ଷ ଆଳୁର ଦାମ ଅଧିକ। ଆମର ଭଲ ଆଳୁ ଚାଷ ହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା, ବୁଝିଲୁ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ତୁ ବାହାରକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯିବୁନି। ମୁଁ ଘରକୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଆଜି ଖେଳିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଆସିଲୁନି? ତୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କି?
ମୋ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ଯେ ମା ମତେ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଓ ଏଇ କଥା, ମାଉସୀ ତ ଏବେ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ଚାଲେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଖେଳିବା, ମାଉସୀ ଆସିବା ଆଗରୁ ଆମେ ଚାଲିଯିବୁ। ହଁ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ, ଚାଲ ଆମେ ଘର ଭିତରେ ଖେଳିବା। ତାପରେ ତିନି ସାଙ୍ଗ ମିଶି ଖେଳିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ କାଉ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ମିଟୁ ଛୁଆକୁ ତା ଘରେ ଦେଖି ତ ଅନେକ ରାଗିଗଲା। ଏଇ କଣ ମା, ମୁଁ ତତେ ମନା କରିଥିଲି ନା ଏଇ ଗରିବ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେବୁନି। ମୁଁ ଘରେ ନଥିଲା ବେଳେ ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛୁ। କଥା କଣ କି ମା, ମୋର ଖେଳିବାକୁ ଆଜି ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଥିଲି। ଚୁପ କର, ତୋର ଭାରି ସାହସ ବଢିଗଲାଣି। ଆଉ ତମେ ମାନେ ଏଠି ଏ ଯାଇ ଛିଡା ହେଇ କାହିଁ ରହିଛ? ବାହାର ମୋ ଘରୁ। ମାଉସୀ, ଆମକୁ ଆଉ ରାଗନ୍ତୁନି, ଆମେ ଏବେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବୁ। ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଆଉ ମିଟୁ ଛୁଆ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ, ଆରେ ବାଃ କାଉ ଭଉଣୀ, ଏ ବର୍ଷ ତୁମର ଆଳୁ ଚାଷ ଭାରି ଭଲ ହେଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ଆଳୁର ଯୋଉ ଦାମ, ତୁମର ତ ଖାଲି ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ହେବ। ହଁ, ମୋର ଲାଭ ହେବନି ତ କଣ ତୋର ଲାଭ ହେବ ମିଟୁ? ମୁଁ ବି କାହାକୁ କୋଉ କଥା କହୁଛି। ତୋ ପାଖରେ ତ ଘର କରିବାକୁ ବି ଜାଗା ନାହିଁ, ତୁ ଆଳୁ ଚାଷ କରିବୁ କେମିତି? ତୁ ଗୋଟେ ଗରିବ ପକ୍ଷୀ। ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ କାଉ ଭଉଣୀ? ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଭଲ କଥା ହିଁ କହୁଥିଲି, ଆଉ ତୁମେ ମତେ ଗରିବ କହି ଅପମାନ ଦଉଛ। ସବୁଦିନ କାହାର ବି ସମାନ ଯାଏନି। ତୁମେ ଯେମିତି ଗର୍ବ କରୁଛ, ଦିନେ ସବୁ କିଛି ତୁମର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ତୁମେ ବି ଆମ ପରି ଗରିବ ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ଦେଖିବି ତୁମର ଏଇ ଫୁଟାଣି କେମିତି ରହିବ। ଏମିତି କହି ମିଟୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କାଉ ତାର କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ନିଜ କାମ କଲା। ମା, ମତେ ଆଜି ଆଳୁ ଭଜା ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଆଳୁ ଭାଜି ଦିଅ ନା। ତୁ ଏ କଣ କହୁଛୁ ରେ ମା? ଆଳୁର ଯୋଉ ଦାମ, ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଆଳୁ କିଣି ପାରିବା। ମାରି, ତୁ ଆଉ ଜିଦ୍ କରନି, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଶାଗ ରାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ଆଜି ଦିନଟା ଶାଗ ଭାତ ଖାଇ ଦେଇଥା। ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ଶାଗ ଭାତ ଖାଇବିନି। ଯଦି ଆଳୁ ଭଜା ନ କରିବ, ମୁଁ ଭାତ ବି ଖାଇବିନି। ଏମିତି କହି କୁନି ଘରୁ ବାହାରି ଗଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ମନ ଦୁଃଖରେ କହିଲା, ଏବେ ମୁଁ ଆଳୁ କୋଉଠୁ ପାଇବି ଯେ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଆଳୁ ଭଜା କରିବି? ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ କାଉ ଭଉଣୀ ଛଡା କେହି ବି ଆଳୁ ଚାଷ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କିଛି ଆଳୁ ମାଗି ଦେଖେ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଆଳୁ ପାଇଲେ ବି ମୋ ଝିଅକୁ ଆଳୁ ଭଜା ଦେଇପାରିବି। କାଉ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ମୋ ଝିଅ ଆଳୁ ଭଜା ଖାଇବାକୁ ମନ କରିଛି। ମୋ ଘରେ ଗୋଟେ ବି ଆଳୁ ନାହିଁ, ମତେ କିଛି ଆଳୁ ଦେଇଥାଉ କାଉ ଭଉଣୀ। କଣ ହେଲା ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଳୁ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛୁ? ଜାଣିଛୁ ଆଳୁର କେତେ ଦାମ? ତୁ ଭାବିଲୁ କେମିତି ମୁଁ ତତେ ମାଗଣାରେ ଆଳୁ ଦେବି? ତୋ ଭଳି ଗରିବ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଯଦି ଆଳୁ କିଣି ପାରିବନି, ଖାଇବାର ସୌକ ବି ରଖନି, ବୁଝିଲୁ? ନାଇଁ କାଉ ଭଉଣୀ, ଏମିତି କୁହନି, ମତେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରେଇ ଦିଅନି। ଦେଖ ଚଢ଼େଇ, ମତେ ବିରକ୍ତ କରନି, ତୁ ଏଠୁ ଚାଲିଯା। କାଉର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ମା ଚଢ଼େଇ ମନ ଦୁଃଖ କରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ଦୂରରୁ ଥାଇ ଗୋଟେ ବାଦଲ ଶୁଣୁଥିଲା। ଆରେ ଆରେ, ଏଇ ପକ୍ଷୀଟା ତ ଭାରି ଅହଙ୍କାରୀ। ପକ୍ଷୀ ହେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନି। ୟାକୁ ତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ନିଜେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ଯାଇ ଅନ୍ୟର କଷ୍ଟ ବୁଝିବ। ମା, ତୁମେ ଆସିଗଲ? ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେବେଳୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲି। କଣ ପାଇଁ ରେ ମା, ତୁ ମତେ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ? ମା, ମତେ ଆଜି ଆଳୁ ଭଜା ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ମୋ ପାଇଁ ଆଳୁ ଭାଜି ଦିଅ ନା ମା। ଆଚ୍ଛା, ତତେ ଆଳୁ ଭଜା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ମାରି ଘରେ ତ ଏବେ ଆଳୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଅନେକ ରାତି ହେଲାଣି, ଜମିରୁ ଆଳୁ ଆଣି ମୁଁ ପାରିବିନି। ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ରାତି ଅପେକ୍ଷା କରିଥା, ସକାଳ ହେଲେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଆମ ଜମିରୁ ଆଳୁ ଆଣି ଭାଜିଦେବି। ରାତିରେ ସେମାନେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସେପଟେ ବାଦଲ ରାଣୀ କାଉ ଜମିରେ ପୁରା ରାତି ବର୍ଷା କଲା, ଯାହା ଫଳରେ କାଉର ଆଳୁ ଜମିରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ଯୋଗୁଁ ଚାଷ ହେଇଥିବା ସବୁ ଆଳୁ ପଚି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସକାଳେ କାଉ ଆଳୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ତା ଜମିରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଏଇ କଣ, ମୋ ଜମିରେ ଏତେ ପାଣି କେମିତି ଆସିଲା? କାଲି ତ ବର୍ଷା ହେଇନି, କିଏ ମୋର ଏତେ ବଡ କ୍ଷତି କଲା? ମୋର ସବୁ ଦାମୀ ଆଳୁ ପଚି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? କଣ ହେଲା ମା, ତୁମେ କଣ ଏଯାଏଁ ଜମିରୁ ଆଳୁ ତୋଳିନ? ଏ କଣ ମା, ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? କଣ ହେଲା ମା, ଆମ ଜମିର ସବୁ ଆଳୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଉ ଦିନେ ବି ଆଳୁ ଭଜା ଖାଇପାରିବିନି। ନାଇଁ ରେ ମା, ମୁଁ ତତେ ଆଜି ଆଳୁ ଭଜା ଦେଇ ପାରିବିନି।
ଦିନେ ମୁଁ ଚଢ଼େଇକୁ ସେଇ ଆଳୁ ପାଇଁ ଅପମାନ ଦେଇ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଆଳୁ ଭଜା ଖୁଆଇ ପାରିଲିନି। ଏବେ ବୁଝିଲୁ ଗରିବ ପକ୍ଷୀ ହେଲେ କେମିତି ଲାଗେ? ଏ କଣ ବାଦଲ ରାଣୀ, ତୁମେ ଏଠି? ହଁ ମୁଁ। ତୁ ଧନୀ ବୋଲି ଭାରି ଅହଙ୍କାର କରୁଥିଲୁ, ଗରିବ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଉଥିଲୁ। ତତେ ଶାସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ତ ଜମିର ଆଳୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି। କଣ ହେଲା ବାଦଲ ରାଣୀ, ତୁମେ ମୋ ଜମିର ଆଳୁ ନଷ୍ଟ କରିଛ? କାହିଁକି ଏମିତି କଲ? ମୁଁ ତୁମର କଣ କ୍ଷତି କରିଥିଲି? କାହିଁକି ନା ତୁ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାରୀ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ପକ୍ଷୀ। ଏବେ ତୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବୁ। ନା, ଏମିତି ଅଭିଶାପ ଦିଅନି ବାଦଲ ରାଣୀ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ବଦଳି ଯିବି। ମୁଁ ଭଲ ଆଉ ସତ୍ ପକ୍ଷୀ ହେଇ ରହିବି। ବିପଦ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତୁ ସତ କହୁଛୁ? ତୁ ବଦଳି ଯିବୁ? ହଁ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଜମିର ଆଳୁ ପୂର୍ବ ଭଳି କରିଦଉଛି। ତୁ ଆଉ କେବେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରିବୁନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ରହିବୁ। ହଁ ହଁ ବାଦଲ ରାଣୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦେଉଛି, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଲୋଭ କରିବିନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ରହିବି। ଏମିତି ଶୁଣି ବାଦଲ ରାଣୀ କାଉ ଜମିର ସବୁ ଆଳୁ ପୂର୍ବ ଭଳି କରିଦେଲା। କାଉ ପୁରାପୁରି ବଦଳି ଗଲା। ସେ ଆଉ କାହା ସହ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲା ନାହିଁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ରହିଲା।